Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. We are in morphology of flowering plant chapter, and already we have started the very interesting segment of this chapter, that is inflorescence, regarding the flowers. What we observed till now, what actually that inflorescence is, and before that on what actually the flower is. What is the meaning of flower? How the flower get formed? So regarding the arrangement of flowers, we observed that concept, inflorescence. What actually that inflorescence is? It is the arrangement of flowers on floral axis. So that is inflorescence. And in the inflorescence we observed two kinds. So in the previous class we observed two types of inflorescences. The first one is racemose and next one is cymose. Racemose inflorescence and cymose inflorescence. We observed major two categories. Actually three categories are there, three groups are there. Racemose inflorescence, cymose inflorescence and special kind of inflorescence. Three are there. So actually that of a special kind of inflorescence means it cannot belongs to any one particular pattern. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದು. But now maximum plants ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇವೆರಡು ತರ, racemose inflorescence, cymose inflorescence, right? So what actually that racemose inflorescence is? Yesterday we observed that one. ಎರಡು ಕಡೆ differences ಅನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಲಿ. Yes, racemose inflorescence means it is the type of inflorescence. Inflorescence ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೂಗುಚ್ಚಗಳು ಅಂತ, ಹೂಗುಚ್ಚ, ಹೂವಿನ ಒಂದು ಗೊಂಚಲು. So it is a inflorescence. Here the peduncle or floral axis growing continuously. The peduncle or a floral axis growing continuously, and flowers are arranged on the floral axis in acropetal order or acropetal succession. Which order? Acropetal. So what actually that acropetal is? Old flowers are downside of the floral axis, or old flowers are present at the lower node of the floral axis. Young flowers or new flowers are present at the top. And that kind of arrangement. And here one more thing, if flowers opening, if you consider who order process ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Old flowers which are present at downside, those are going to open first. Young flowers are opening next. And this kind of order we will refer it as centripetal. The order of opening of flowers is centripetal. And here the peduncle is growing continuously. Right, and because of that continuous growth, here the growth is considered to be the indeterminate in case of racemose. In case of cymose we observe the reverse things. Here peduncle or floral axis, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ cymose inflorescence. ಸೈಮೋಸ್ಗಳು ಹೂಗುಚ್ಚ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. Here the peduncle growth is stopped. Why? Because peduncle is terminated by one flower. ಅದರ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್? ಎಸ್, ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು, ಅದರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪೆಡಂಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೈಡ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸೇ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಲೀವ್ಸು ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಆಕಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಮೊದಲು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ 3 to 5 ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್?
ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. Which inflorescence? Yes, the first one, racemose inflorescence. What actually racemose inflorescence is? This is a special type of inflorescence in which peduncle is growing continuously and flowers are arranged in a acropetal order. So that is the racemose inflorescence. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪೆಡಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪೆಡಂಕಲ್ದ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೆಸಿಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಈಸ್? ಎಸ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೆಡಂಕಲ್ we can classify racemose in major 4 categories. The first one, yes, the first one, peduncle elongated racemose inflorescence. RI means racemose inflorescence. So racemose inflorescence the first type, peduncle elongated inflorescence. Second one, peduncle shortened racemose inflorescence. And a third one, peduncle ending with flower, racemose inflorescence. And the fourth one, peduncle flattened racemose inflorescence. Yes, how many types we are having? 4 types. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ನೋಡೋದು ಪೆಡಂಕಲ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪೆಡಂಕಲ್ ಆಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೆಡಂಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಮೋಸ್. Peduncle shortened racemose inflorescence. Understood? Third one, peduncle ending with a flower. Very interesting one. Peduncle ending. Peduncle ending, end ಆಗೋದು. The peduncle ending with a flower, racemose inflorescence. But here, peduncle tip, it is ending with a flower. Now already ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಂದದ್ದು ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಸೈಮೋಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನಂದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್. ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಅಗಲ ಆಗೋದು, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್, ಪೆಡಂಕಲ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 categories, right? Out of 4 these categories in the racemose inflorescence, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣಂತ, ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಬ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಒನ್. Yes, what is the first one? Peduncle elongated racemose inflorescence. Right, the first one. Peduncle elongated racemose inflorescence.
So here many different kinds are there, and as already we know how to draw that inflorescence diagram. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೈಡ್ಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು, ಸರ್ಕಲ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ the first type. So here the first type in the first category is simple resin. The first one is simple resin. How actually that simple resin is? Here resin means racemose inflorescence. Racemose inflorescence ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಹೂಗುಚ್ಚ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. What this line is? Yes, peduncle. This line is peduncle or floral axis. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. So this is the main axis. Yes, so it is a very simple diagram. This central line is peduncle. Peduncle is growing continuously, right? Peduncle growing continuously. Flowers are arranged in which order? Acropetal order. That means it is the racemose inflorescence. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Hence it is peduncle elongated racemose inflorescence. And here these lines are pedicels. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಡಂಕಲ್. ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಆನ್ ದ ಪೆಡಂಕಲ್ pedicelated flowers. Which flowers? Pedicelated flowers. Pedicelated flowers are arranged in acropetal order. So this is the simple one. ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? For this one, the best example is okay. The best example is radish, ಮುಲ್ಲಂಗಿ. ಸೊ ನಾವು ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವಂತ, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಮುಲ್ಲಂಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. The second one is compound resin. The second one. What is the first one? Simple resin. Next one compound resin. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರೋದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ರೆಂಬೆಗಳಂತ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನಾನು ಸ್ಟೆಮ್, ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಂಬೆಗಳು ಬರೋದು ಮೊದಲು. ಸೊ in that sense, here in the compound resin the peduncle is branched. So in what manner the peduncle is branched? Let me consider. This is the main peduncle, right? And here peduncle is having the branch, right? Peduncle is having branches. These are not petioles, these are branches, peduncle branches. Each branch having this kind of structure, each branch having this kind of structure. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋದಂತ. Here a large flower, next small flowers. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ರೆಸಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್
Next here also. So this kind of resin we will consider it as a compound resin. This is a simple one and this is compound one. So for the compound, the best example for this one, the best example is mango. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಯಾವ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಆಗೋದು? ಸೀಸನ್, ಎಸ್, ವಸಂತ ಕಾಲ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. If you observe the flowers, that means inflorescence, the inflorescence will be present in this manner. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೂವನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ರೆಸಿನ್. And next, here also the main peduncle is growing. Main peduncle is growing, but it is side having the branches, right? Next, let me consider the third one. The third type is spike, and this is a third type in the peduncle elongated racemose inflorescence. Spike, let me show the structure. ಇದರ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಡಂಕಲ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್? ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನೌ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಪೆಡಿಸಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೆಡಿಸಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪೆಡಿಸಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, yes, that condition is sessile. The flowers, two kinds of flowers, pedicelated flowers, sessile flowers. Now here, flower directly attached to the floral axis. This is first flower, large flower. Next one, next, 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 next. So what all these are? Flowers. Here flowers are attached to the peduncle, same in acropetal order, same in acropetal order, but one difference, here pedicel is present, here pedicel is absent. That means these are sessile flowers. So what kind of flowers here? All of these are sessile flowers, and here these are pedicelated flowers. What kind of flowers? Pedicelated, that is a sessile. And for this one, let me consider the example. Aciranthus. The best example is Aciranthus. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. Yes, that is Aciranthus. And next one, simple resin, compound resin, simple spike. Simple spike ಅಂತ ಅದು ಬರಿಬಹುದು, just spike ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. and next ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? compound spike. next one, so this is the next type, compound spike. Same structure, yes, same structure, same spike present in branched form. ಅದೇ spike branch out ಆಗೋದಂತ. In what manner? Let me consider. Yes, what is this? Yes, this is the peduncle, right? The peduncle is having branches. ಒಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದರೆ, ರೈಟ್? Now sessile flowers are attached. All these are the sessile flowers.
ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೈಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೈಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೈಕ್. All the spikes attach in branched form, hence it is compound. But here only one structure is there, hence it is simple spike. ಬರೀ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ peduncle as it is. Here also peduncle as it is. Peduncle is growing continuously. Here on the peduncle pedicelated flowers are attached. Here on the peduncle sessile flowers are attached. Here also it is compound, that is also compound, right? That is the only small difference. And here for this one, the best example, wheat. So for this one the best example is wheat. ಗೋಧಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಗೋಧಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೂ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, wheat flower. And the same way, let me consider other types again. Still we are having some other types. And next one, E, catkin. So the next type where peduncle is elongating continuously. So there one more example, that is catkin. One more type. Okay, let me consider what this line is. Yes, peduncle. On the peduncle, what all these are? Flowers. But here flowers do not have pedicel. That means these are sessile flowers. Sessile flowers are directly attached to the peduncle. So this is the catkin. Now question will be arised. Catkin and spike both are looking same. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಹೆಂಗಿದೆನೋ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್? Bisexual. The flower is a bisexual. Bisexual, we can have the symbol for that one like this. ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗಂಡು ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗ ಅಂತ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ both the sexes present in a single body or both the sexes present in one flower. ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಭಾಗ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್, ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, right? And here the sessile flowers are bisexual, but here sessile flowers are unisexual. That is a major difference. Here the flower is unisexual. Unisexual means either it may be male flower, male ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, or it may be female flower. Male flower ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, female flower ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. So this is the best, this is the example for catkin. And here for catkin, if you consider the example, mulberry. The example is mulberry. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮಾಲ್ಬೆರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. And next one, let us consider the next one. Simple resin, compound resin.
ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಪೈಕ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪೈಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್. ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ. another type, that is spadix. The next one is spadix. In this special case, almost structure is same as it is similar. Yes, what this line is? Peduncle. Yes, on the peduncle, what these are? Flowers. Which flowers? Which flowers? Sessile or pedicellate? These are pedicellate flowers. Remaining all what I am saying here is all these are sessile flowers. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ sessile flowers. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. So yes, and here also these flowers unisexual. These flowers also unisexual. Either male flower or female flower. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದಂತ. ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಎಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಡಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬರೆದಿರೋದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Then the difference is that here if we consider catkin, right, in the catkin, what the line we are observing, this line, that means peduncle is fleshy, ಬಾಳಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ peduncle. ಫ್ಲೆಶಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರೆಕ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ peduncle. And of course flowers are unisexual, but the major difference is that here this inflorescence, it is covered by a sheet. It is covered by a sheet. Total inflorescence covered by a sheet. This sheet we will call it as spathe. Spathe ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಶೀಟ್. ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಂತ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಪೀತ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಲಿಬೇಕು, ಆ ಲೇಯರ್ ಸುರಿದು ಒಳಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ಎಸ್, ದ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಜ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. For this one the best example is maize. So how actually that structure is looking like means, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರೀ, ಕಾರ್ನ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ this a total structure covered by a sheet. ಆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶೀಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೇತ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೇತ್. So here what I am saying is catkin and spadix, the major difference is presence of this covering, right? Iday structure compound form dalli. Next, last one, the same structure present in compound form. Then the last one, compound spadix. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡೋದಂತ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್, ಎಸ್, ಪೆಡಂಕಲ್.
peduncle having branches, and each branch having sessile flowers, and those sessile flowers are bisexual or unisexual? Yes, bisexual, sorry, unisexual flowers. Same structure ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದು. And as usual the thing is here also it is covered by the covering. That covering will call it as spathe, ಆ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದಂತ. And this kind of structures here also same as it is, flowers are unisexual. Unisexual, that means either male or female flower ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. And for this one the best example is coconut. ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಗರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೂಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೂ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಆ ಹೂವಿನ ಥರ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ತೊಗಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕವರಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದರೆ. So this is the example for compound spadix. Compound spadix, spadix, catkin, compound spike, spike, compound resin and resin. So in all the cases, so all these are the subtypes of what? Peduncle elongated racemose inflorescence. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೆಡಂಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಡಂಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಡಂಕಲ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇನು? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೆಡಿಸಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರಿ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ಪೆಡಿಸಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ರೆಸಿಮ್ ಟೈಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here if it is absent means we will call it as a spike. Spike ಅದೇ ಥರ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಡಿಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ಕವರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ರೆಸಿಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆನಿಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೆನಿಕಲ್. ಪೆನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಕಂಪೌಂಡ್ ರೆಸಿಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. So this is first type, just we talked about peduncle elongated racemose inflorescence. That is the first type. I think you are getting the points. Very simple. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ಲವರ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಈ ಹೂವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಈ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್? ಬಡ್ಸ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ಸ್, ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು. ಇವು ಎರಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಓಪನಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್, ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಬಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೇಲಿನ ಬಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಕೆಳಗಿನ ಬಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅದು? ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್. ಹೌದಾ? ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಮೋಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಬಡ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಮೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಮೋಸ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಸೈಲ್. ಸೆಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೇನಿರೋದಿಲ್ಲ ಪೆಡಿಸಲ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೆಡಿಸಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಸೈಲ್. Pediculated flower, sessile flower. Let me write. So here this is pedicellate flower.
and these next all these are sessile flowers. Next all of these are sessile flowers, right? So here the flower is pedicellate flower in these two cases. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್. ಏನಂತ ಕರಿತಿದೆ, ಪಿಟಿಯೋಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಸಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಎಲೆಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಡು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲೆಮಿನಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಪೆಡಂಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಸೈಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪೆಡಿಸಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೂ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ರಿ. ಪೆಡಂಕಲ್ ಶಾರ್ಟನ್ಡ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಪೆಡಂಕಲ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವು 4ರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇನ್ನೂ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 1 by 1 ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದೋಸ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.